तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्रीरामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड। बड़ बजार अन्नकूट महोत्सव मध्य मयूर मुकुटधारी पूजा। ठाकुर श्रीरामकृष्ण कियत्क्षण विश्राम करुछन्ति। एणे मारवाड़ी भक्त माने बाहर छात उपरे भजन इत्यादि आरंभ करिछन्ति। श्री श्री मयूर मुकुटधारी आज महोत्सव। भगर समस्त आयोजन होइछि। ठाकुर दर्शन करने को आह्वान करी सेमाने श्रीरामकृष्ण को नहीं गले। मयूर मुकुटधारी को दर्शन करी ठाकुर प्रणाम कले और निर्माल्य धारण कले। विग्रह दर्शन करी ठाकुरे भावरे मुग्ध। हाथ जोड़ी करी कहउछन्ति, प्राण हे गोविंद मम जीवन, जय गोविंद गोविंद वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह। हा कृष्ण हे कृष्ण ज्ञान कृष्ण मन कृष्ण प्राण कृष्ण आत्मा कृष्ण देह कृष्ण जात कृष्ण कुल कृष्ण प्राण हे गोविंद मम जीवन। यही कथागुड़िक कहू कहू ठाकुरे ठियारे ठियारे समाधिस्थ हेले। श्रीजुक्त राम चटर्जी ठाकुर को धरी रहिले। अनेक क्षण पर समाधि भंग है। एणे मारवाड़ी भक्त माने सिंहासनस्थ मयूर मुकुटधारी विग्रह को बाहर को नहीं जावाक आसिले। बाहरे भगर आयोजन होइछि। श्रीरामकृष्णंकर समाधि भंग होइछि। महाआनंदरे मारवाड़ी भक्त माने सिंहासनस्थ विग्रह को घरर बाहर को नहीं जाउछन्ति। ठाकुरे मध्य संगे संगे जाउछन्ति। भग हेला समय रे मारवाड़ी भक्त माने लुगार आढुआल कले। भगान्ते आरती और गीत हेबाकु लागिला। श्रीरामकृष्ण विग्रह को चामर व्यजन करुछन्ति। एथर ब्राह्मण भजन हेउअछि। एही छात उपरे ठाकुरंग सम्मुखरे एही कार्य निष्पन्न हेला। ठाकुर श्रीरामकृष्ण को मारवाड़ी माने खाइबाकु अनुरोध कले। ठाकुरे बसिले। भक्त माने मध्य प्रसाद पाइले। ठाकुर विदाय ग्रहण कले। संध्या होइछि। रास्तारे बड़ भिड़। ठाकुरे कहिले, आमे माने नहले गाड़ी ओह्लाउछु, गाड़ी पछकु बुली आसु। रास्तारे टिके जाऊ जाऊ ठाकुरे देखिले गायक माने गत परी गोटे घर सामने दुकान खोली बसिछन्ति। से घर को प्रवेश करने हेले मुंड टिके नुआई प्रवेश करने हुए। ठाकुरे कहउछन्ति, कि कष्ट एही टिकक भितरे बंद होई रहंती। संसारींकर किपरि स्वभाव, एथिरे पुणी एते आनंद। गाड़ी बुली पाखक आसिला। ठाकुरे पुणी गाड़ी रे उठिले। भितरे ठाकुरंग संगरे बाबूराम मास्टर और राम चटर्जी। छोट गोपाल गाड़ीर छात उपरे बसिले। जड़े भिकारिणी पुओ कलरे गाड़ी सम्मुख को आसी भिक्षा चाहिला। ठाकुर देखी मास्टर को कहिले, होई हे पैसा कौन अच्छी? गोपाल पैसा देले। बड़ बजार दे गाड़ी चली। दीपावलीर भारी धूम। अंधकार राति किंतु दीपालोकरे आलोकमय। बड़ बजार गली गाड़ी जाई चितपुट रोड रे पहुँचला। से स्थान मध्य आलोकमय और लोकारण्य। लोक माने आग्रह सहकारे दुई पार्श्वर सुसज्जित विपणी गुड़िक दर्शन करुथिले। केउठारे बा मिष्टान्नर दुकान, पात्र स्थित नानाविध मिष्टान्न सुशोभित। केउठारे मध्य गोलाप अतर दुकान, नानाविध सुंदर चित्र रे सुशोभित। दुकानदार गण मनोहर बेश धारण करी गोलाप जल पात्र हस्तरे धरी दर्शक वृंदों उपरे गोलाप जल वर्षण करुथिले। गाड़ी गोटे अतरवाला दुकान सामने आसी ठिया ହେଲା। ठाकुरे 5 वर्षर बालक परी छवि और रसणी देखी आह्लाद प्रकाश करुछन्ति। चतुर्दिगरे कोलाहल। ठाकुर उच्च स्वर रे कहउछन्ति, आउ आगो को जाई देख, आउ आगो को जाई देख। पुणी कहू कहू हसुछन्ति। बाबूराम को उच्च हास्य करी कहउछन्ति, अरे आगो को जा, कौन करुछु? भक्त माने हसिबाकु लागिले। बुझिले ठाकुरे कहउछन्ति, ईश्वरंक दिगरे आगेई जाओ। निजर वर्तमान अवस्था संतुष्ट होई रह नाही। ब्रह्मचारी काठुरिया को कहिले, आगेई जाओ। काठुरिया आगेई क्रमे क्रमे चंदन गछर बण
ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଦେଖେ ରୂପାର ଖଣି, ପୁଣି ଆଗେଇ ଯାଇ ଦେଖେ ସୁନାର ଖଣି, ଶେଷରେ ଦେଖେ ହୀରା ମାଣିକ। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଯାଉ, ଆଗେଇ ଯାଉ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଷ୍ଟର କିଣି ଆଣିଥିବା ଲୁଗା ଠାକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି। 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଧୁଆ ଲୁଗା ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା। ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗାଧୁଆ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଗାଧୁଆ ଲୁଗା 2 ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗରେ ଦିଅ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଅ, ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେବ, ଖଣ୍ଡେ ବରଂ ଦିଅ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡେ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ନେଇଯାଅ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ଆଣିଦେବ। ଦେଖ, କାଲି ବେଣିପାଲ ରାମଲାଲ ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏହି ସାଦା 2 ଖଣ୍ଡ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସସ୍ନେହ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏ ତ ନିଜର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ କହିବି। ମାଷ୍ଟର ବିନୀତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସେଠାରେ ଚିଲମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାମ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ, ପଇସା ଟାକାର ଚିଲମ କିଣି ନିଅ। ଠାକୁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାଲି ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଯିବି, ତୁ ଚାଲ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣ? ଟ୍ରାମରେ 4 ପଇସା ଭଡ଼ା ଲାଗିବ, କିଏ ଯିବ? ବେଣିପାଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ କାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗିରି କଲା। କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ କହେ, ଯେପରି ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ହଇ ହେ, ଏ କ'ଣ କହ ଦେଖି? କହେ ଗଲେ ଅଣାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ମାରୱାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ନକୂଟର କଥା ପୁଣି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା। ରାଖାଲ ପ୍ରଭୃତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏହିସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଅନ୍ନକୂଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ଲୋକବାକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବେଶୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରଭେଦ। କିନ୍ତୁ ମାରୱାଡ଼ିମାନଙ୍କର କିପରି ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛ? ଯଥାର୍ଥରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲ। ଆନନ୍ଦ ଏହି ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆମେମାନେ ବହନ କରି ନେଇଯାଉଛୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଇଦାନିଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ ଓ ଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଇଦାନିଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରଣେଭ୍ୟ ନମଃ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ଆଉ ସର୍ବଦା ରହିବ। ମାଷ୍ଟର ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସଭା ବଜାର ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ କରି କରି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। 20 ପରିଚ୍ଛେଦ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଚାଲ ଭାଇ, ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ସେହି ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯିଏ ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଦେବେ କିପରି ଏହି କଠିନ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଗୃହୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଅବାରିତ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଅନନ୍ତ ଗୁଣାଧାର ପ୍ରସନ୍ନ ମୂରତି, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିପଡ଼େ। ଚାଲ ଭାଇ, ସେହି ଅହେତୁକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ନିଶିଦିନ ମତୁଆଲା ସହାସ୍ୟ ବଦନ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା। ଆଜି ରବିବାର 26 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ହେମନ୍ତକାଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଲା ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ସମୟ 2 ପ୍ରହର। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଘରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ବାରଣ୍ଡା। ବାରଣ୍ଡାର ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦ୍ୟାନ। ପଥ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଇଅଛି। ପଥର ପଶ୍ଚିମରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନ, ତାପରେ ହିଁ ପସ୍ତା, ତାପରେ
ପବିତ୍ର ସଲୀଳା ଦକ୍ଷିଣ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା। ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ହାଟ। ଆନନ୍ଦମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ ମୁଖ ଦର୍ପଣରେ ମୁକୁରିତ ହେଉଥିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆନନ୍ଦ କେବଳ ମୁଖ ଦର୍ପଣରେ କାହିଁକି? ବାହାର ଉଦ୍ୟାନରେ ବୃକ୍ଷପତ୍ରରେ ନାନାବିଧ ଯେଉଁ କୁସୁମ ଫୁଟି ରହିଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଭାଗୀରଥୀ ବକ୍ଷରେ ରବିକର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନୀଳ ନଭମଣ୍ଡଳରେ ମୁରାରୀ ଚରଣଚ୍ୟୁତ ଗଙ୍ଗା ବାରି କଣାବାହୀ ଶୀତଳ ସମୀରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଭାସିତ ହେଉଥିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ମଧୁମତି ରଜହ ଉଦ୍ୟାନର ଧୂଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁମୟ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗୋପନରେ ବା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ଧୂଳି ଉପରେ ଗଡ଼ିଯିବି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦିନ ଏହି ମନୋହରୀ ଗଙ୍ଗାବାରି ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ତରୁଲତା ଗୁଳ୍ମ ପତ୍ରପୁଷ୍ପ ଶୋଭିତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ ଦାନ କରିବି। ଏହି ଧୂଳିର ଉପର ଦେଇ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପଦଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କ'ଣ ଅହରହ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗଗନ ଆଡ଼କୁ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅନାଇ ରହିବି। କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଅଛି ଭୂଲୋକ ଦ୍ୟୁଲୋକ ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଭାସୁଅଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଦୌବାରିକ ପରିଚାରକ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମୀୟ ବୋଧ ହେଉଅଛି? କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଦିନାନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମଭୂମି ପରି ମଧୁର ଲାଗୁଅଛି? ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଦେବ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ୟାନପଥ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ସେବକଗଣ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏକ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷରେ ହେବ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମହଣର ଉଦ୍ୟାନ, ଗଛପତ୍ର ଫଳପତ୍ର ସବୁ ମହଣର, ଉଦ୍ୟାନର ପଥ, ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି, ଉଦ୍ୟାନ ନିବାସୀଗଣ, ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଗୃହ ସମସ୍ତ ହିଁ ମହଣର। ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଗଢ଼ା। ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହିମାଚରଣ ମାଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରମେ ଈଶାନ ହୃଦୟ ଓ ହାଜରା ଆସିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବଳରାମ ରାଖାଲ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ନାରାୟଣ ପଲ୍ଟୁ ଛୋଟନରେନ ତେଜଚନ୍ଦ୍ର ବିନୋଦ ହରିପଦ ବାବୁରାମ ଆସି ମଝିରେ ମଝିରେ ରହନ୍ତି। ରାମ ସୁରେଶ କେଦାର ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। କେହି କେହି ସପ୍ତାହାନ୍ତେ, କେହି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ। ଲାଟୁ ରହନ୍ତି। ଯୋଗିନଙ୍କର ଘର ନିକଟ। ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦର ହାଟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି ଦେବଦୁର୍ଲଭ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ଠାକୁରଙ୍କର ନାନାବିଧ ଭାବ ଓ ସମାଧି ହୁଏ। ଗୋଟାଏ ଯେପରି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ପିଲା ଭିତରୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିଦିନ ରହନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସଂସାରରେ ବିବାହ ଆଦି ସୂତ୍ରରେ ବା ବିଷୟକର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବୁରାମଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଧର ସେନ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ପରି ଠିଆ ହୋଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମନମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସବୁ ରାମମୟ ଦେଖୁଛି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ବସିଅଛ। ଦେଖୁଛି ରାମ ହିଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେପରି କହନ୍ତି ଆପ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜଳ ପିଆଯାଏ, କେଉଁ ଜଳରେ ମୁହଁ ଧୁଆ ଚଳେ, କେଉଁ ଜଳରେ ବାସନ ମଜା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ସବୁ। ଜୀବ ଜଗତ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟଟିରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ହୋଇହେ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ସୂଚି ରୋଗ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଯଦି ହଠାତ୍ କହେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ଷୁଧା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କହେ ଝାଉଁ ତଳକୁ ମୋର ଗଡ଼ୁ ନେଇ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାକୁ ହେବ। ଓ ବାବା, କ'ଣ ହେଲା?
ଏହାର କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପାନ କିମ୍ବା ଖାଇବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଞ୍ଚୟ ହେଲା କି ନା? ହାତରେ ମାଟି ନେଇ ଆସିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ହୃଦୟ ଯଦୁମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫାଟକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦ ସହିତ ଥରେ ଦେଖା କରି ଆସେ, ତୁମେମାନେ ବସ। ଏହା କହି କଳା ବାର୍ଣ୍ଣିସ୍ କରା ଚଟି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଫାଟକ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ମାଷ୍ଟର। ଲାଲ ସୁରୁକିର ଉଦ୍ୟାନ ପଥ, ସେହି ପଥରେ ଠାକୁର ପୂର୍ବାଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଥରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଫାଟକ ରହିଲା। ସେଠାରେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ ଦୌବାରିକଗଣ ବସିଥିଲେ। ବାମ ଦିଗରେ ବୈଠକଖାନା, ତତ୍ପରେ ପଥର ଦୁଇ ଦିଗରେ କୁସୁମ ବୃକ୍ଷ, ଅଦୂରେ ପଥର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗାଜିତଳା ଓ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୁଷ୍କରିଣୀର ସପାନାବଳୀ ଶୋଭିତ ଘାଟ। କ୍ରମେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର, ବାମ ଦିଗରେ ଦ୍ୱାରବାନମାନଙ୍କର ଘର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଚ। ଉଦ୍ୟାନର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଯଦୁମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଫାଟକ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।